नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम शुणा उपन्यास प्रेमिका। आपण को हराइबा पाई मते मुहूर्त केतोटी लागिला नाही, किंतु आपण को पाइबा पाई मते दीर्घ 3 वर्ष साध्य साधना करने को पड़िथिला। से साधनार रोमांचकर इतिहास लेखा होई रहिछि मो देह मनर पांडुलिपि रे, अलिभा अक्षर रे। सांसारिक जीवनर आकंठ सुख मध्य से उत्कीर्ण वर्णमालार ज्योति मलिन पड़ जाइथिले भी दिने दिने उदास अपराह्न कटकर रेल स्टेशन, बक्सी बजार पोस्ट ऑफिस छक, तुलसीपुर महानदी कूल, गोरा कबर दे गला बेले हठात मो मनरे सेई सबु शब्दमाला झलसित होई उठे। मते चारिआड़ शून्य शून्य महाशून्य मने हुए। कंठनली शुष्क होई आसे। क्राडर उपरु शब्दायित टेलीफोन माउथपीस उठाई नेला बेले अकारण रे आपणक कंठस्वर शुणिबार उद्वेग मते अस्थिर करि पकाए। बिंदु बिंदु स्वेदरे कंटकित होई उठे देह। मु बुझी जाए अनुभूतिर पाठ कौनसी दिन मनीष भूली जाई पारे ना। हे मोर दूर सुदूरर निष्ठुर शत्रु, सारा जीवन कौन मु एहीपरि आपणक स्मृतिर कंटकित सरसज्जारे शोइथिबि? मुहरे हस फुटाउथिले भी हृदय भितरे अहरह जळुथिबि? मु एमिति की पाप करिथिली जे आपणको पाई मध्य पाइली नाही, छाड़ी मध्य छाड़ी पारु नाही? निज पाखरे सत होई रहिबा आपणको पाखरे थिला बड़ कथा। संसार रे सुखी हेबा मोर थिला प्रथम स्वप्न। आम प्रणयर प्रथम 1.5 वर्ष मु आपणकर खूब पाखकू घुंची जाइथिले भी आपण हाथ गोड़ जाकी चुपचाप पोषि रहुथिले। आपणक भल पाइबारे मोर कौनसी संदेह नथिला, किंतु मो देह प्रति आपणकर कौनसी आसक्ति नथिला। सेथिपाई संभवतः विवाह पाई आपण निज भितर कौनसी ताड़ना अनुभव करू नथिले। अथच आम बाहाघर पाई आम घरे समस्ते व्यस्त होई उठिथिले। दिने अपा चिठी लिखिला, तुम दुई जनक संपर्क एते दूर को गड़ी गलानी जे बाहाघर सारी नदेले बाहरे मुंड टेकी चलिबा बापांक पक्षरे संभव हेबो नाही। जाहेले भी एइटा ओडिशा देश, इंग्लैंड किंबा अमेरिका नुहे। बापा एथर कटक जाई बस कंडक्टर को ठारू आरंभ करी अन्य मानक ठारू तुम दुई जनक मिलामेशा संपर्क रे जहाँ शुणी आसीचंती सेथिरे से खूब विचलित होई पड़िछंती। ए संपर्क रे आज तो मागु भाई घर को चिठी लिखुछंती। तो पाठपढ़ा भितर बाहाघर शेष होई जिबा भल। क्यों बस कंडक्टर बुझी पारुछंती? सेदिन रेल स्टेशन से बौला गछमूल सीमेंट बेंच रे बसी निरोलारे कथबार्ता हेउथिला बेले जो खाकी पोशाक पिंधा लोकों को देखि मु हठात अप्रतिभ होई पड़िथिली। कलार दर्शन संपर्क रे आमे आलोचना करुथिले। आपण मोर अप्रतिभ भाव देखि विरक्त होई कहिथिले, से लोकटा कला संपर्क रे कोन बुझे? ताकू भय करी एते थर निज साड़ी सजाड़ुछ काहीकि? शेषरे सेई लोकटा बापांकु कोन नाही कोन कहि बसिला। मु बोधहुए अप्रतिभ होई साड़ी सजाड़ी नथिले से किछि संदेह करि न थांता, किंतु से दिन गुड़िकर थरे मात्र आपण मो देह को छुई नथिले मध्य आपणक पाखरे थिला बेले मु निज भितरे भीषण उत्तेजना अनुभव करुथिले। देह पवित्र थिले सुद्धा मन संयम हराई बसिथिला, किंतु आपणक मन भली देह मध्य निष्ठुर। पार्वतींक तपस्या श्मशानचारी शिवंक मन तरली जाइथिले भी मोर एते चंडी मंदिरर पूजा सोमवार उपवास सत्वे आपणक मन बिंदु हेले तरली नथिला। तापरे मागु भाई तुरंत विवाह होइजिबा संपर्कीय उपदेशात्मक चिठी आम घरे आसी पहुँचीला। भाई से चिठी आनी मते पढ़िबाकू देले। मु चिठी पढ़ी सारी भाई को फेरस्त देला बेले देखिली तांको मुहरे गोटाए प्रश्नवाची चिन्ह आंकी हो जाइछि। आपण काहेकि विवाह पाई व्यग्र नुहंती से कथा मोर अजणा नथिला। केवल मोर विश्वविद्यालय डिग्री लाभ किंबा आपणक पारिवारिक जंजाल नुहे। आपणक शिल्पी जीवनर अतृप्ति आपणक सेतेबेले अस्थिरतार समुद्र में जलमग्न कर देइथिला। शिल्प सृष्टि रे आपण सेतेबेले प्रचुर लोकप्रियता अर्जन करथिले, किंतु शैल्पिक सार्थकता लाभ करिनथिले बोली आपण भीषण अस्वस्थि रे अस्थिर होई उठिथिले। मते बारंबार बुझाउथिले लोकप्रियता शिल्प सृष्टिर सार्थकतार मापकाठी नुहे। मु निजको संतुष्ट कला भली एपर्यंत खंडिए हेले बही लिखि पारिली नाही। निजको संतुष्ट कला भली किछि सृष्टि करिबा पई जो एकाग्रता दरकार ताहा मोर रहु नाही। पारिपार्श्विक परिस्थिति मते विचलित करि देउछि। मु जेतिकी लेखुछि ता ठारू बेसी चिरुछि। चिरा पांडुलिपिर पृष्ठारे मोर लेखा टेबुल भर्ती हो जाइछि। मो हाथरू कलम काढ़ी नियो नाही। मो तुलीरे रंग भरी दियो। आपणक से कथा शुणी मो आखि छलछल हो जाए। एक प्रचंड अपराध बोधरे मुंड तलकू नई पड़े। मने पड़ जाए
ମୋରି ଚିଠିର ଭାଷାରେ ଥରେ ଆହତ ହୋଇ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସର ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ଚିରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ କଳାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଙ୍ଗୀକାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ମୁଁ କାରଣ ହୋଇଥିଲି। ବାହାଘର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋର କରିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସାହସ ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କ'ଣ ଆମ ଘରେ କେହି ବୁଝିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ? ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନୁରାଗର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ସୃଷ୍ଟିର ତପସ୍ୟାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କାରେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁନି। ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବିବାହକୁ ବିଳମ୍ବିତ କରିବାକୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନି। ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସେଇ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସର ସେ ଚାରିକାନ୍ଥ ଘେରା କୋଠରୀରେ ଅନେକ ରାତି ମୋର ଦୁଇ ଆଖିପତା ଯୋଡ଼ି ହୋଇନାହିଁ। ଆଖିର ଲୁହରେ ତକିଆ ଭିଜି ଯାଇଛି, ଦେହ ଝଡ଼ିଯାଇ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେତେବେଳକୁ ଆମ ଘରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଘରେ ସେ ଭୁଲ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଉଥିଲା। ତା'ପରର ପରିଣତି କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲି। ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ମୁଁ ମନ ସ୍ଥିର କରିନେଲି, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ରାଜର୍ଷି, କେତେ ମହର୍ଷିଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ରୂପସୀ ଉର୍ବଶୀମାନଙ୍କ ଆକର୍ଷଣରେ। ମୁଁ କ'ଣ ଏଭଳି ରୂପହୀନା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ପାରିବି ନାହିଁ? ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସେଦିନ ଯାଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବା ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ। କଲମରେ କାଳି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଦୁଆତତା ଖୋଲା ଥିଲା। ଆଇନା ପଛକଡ଼େ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ। ପ୍ରତିଦିନ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଉପରେ ସବୁ ରାଗ ସୁଝାଇ ନ ହେଲେ ସେ ଦିନମାନଙ୍କରେ ରାତିରେ ମୋତେ ନିଦ ହେଉନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ କୋଠରୀରେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଶୋଇଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ। ସେଦିନ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଆଇନାରେ ମୋର ଫେନିଳ ଯୌବନର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖି ମୋ ମୁହଁରେ ଏଭଳି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ସଲଜ୍ଜ ହସର ଭଙ୍ଗୀ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା, ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୋ ତାଳୁରୁ ତଳି ପାଯାଏ ଏକ ଶୀତଳ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ଦର୍ପଣଟା ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରି ପକାଇ ନଥିଲେ ତଳେ ପଡ଼ି ଚୂନା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଦର୍ପଣର ଦାଢ଼ ବାଜି ଦୁଆତଟା ଇଡ଼ିଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଟା କାଳିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଜି ବିବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଇଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାଳି ଆଉ ଭିଜି ଯାଇଥିବା ମନ ଆଉ ଥରେ ଫେରସ୍ତ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କାଳିମମୟ ଫଟୋକୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁହଁ ପାଖରେ ଚାପି ଧରି ଆଖିର ଲୁହରେ ଫଟୋର କାଳିଦାଗ ଧୋଇଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ହେଲା ନାହିଁ। ଆଖିର ଲୁହରେ କଳାଦାଗ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଖିର ଲୁହରେ ସନ୍ଦେହୀ ପ୍ରେମିକର ମନରୁ ସନ୍ଦେହର ଦାଗ ମଧ୍ୟ ପୋଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତପ କରି ଯାହାକୁ ପାଇ ନ ହେଲା, ତା'ର ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କରି ତାକୁ ପାଇଲେ କ୍ଷତି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋ ମନକୁ ଧୋବାୟା ଗୀତ ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆକାଶରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଥିଲା। ଫଗୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଚନ୍ଦ୍ର ରଣିଫୁଲ ଭଳି ହସୁଥିଲା। ଆପଣ ରେଡ଼ିଓ ଖୋଲିଦେବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଅବିନ୍ୟସ୍ତ ଦେହବାସ ସଂଯତ କରି ଉଠି ଠିଆ ହେଲି। ଆପଣ ମୁହଁରେ ଏକ ମାୟାବୀ ହସର ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ କରି ପଚାରିଲେ, ଏଥର ଯିବ? ମୁଁ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଗୋଡ଼ର ନଖରେ ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣରେ ଗାର କାଟିଲି। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ହସ ଦେଖି ଅନେକ ଥର ମୁଁ ପାଗଳିନୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ କ୍ୱଚିତ୍ ହସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହସିଲେ ମୋ ଆଖିରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଉଠେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନର ସେ ହସରେ ଏପରି ଏକ ମଦିର ନିଶାର ମାଦକତା ଥିଲା, ଯାହା ଆଉ ଥରେ ମୋ ଦେହର ସ୍ନାୟୁଗ୍ରନ୍ଥିଗୁଡ଼ିକୁ ବେପଥୁର ନୂପୁର ନିପଣରେ ଅନୁରଣିତ କରିଦେଲା। ମନେହେଲା ବାହାରେ ପବନର ଝଙ୍କାରରେ ମଳୟର ସାହାନାଇ ବାଜୁଛି। ପୁଷ୍ପିତ ବସନ୍ତର ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଉଠୁଛି ମୋର ସାରା ଦେହ ମନ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଅଙ୍ଗନରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ମୋ ହାତର କଳାଚୁଡ଼ିର ଭଗ୍ନାଂଶ। ସେ ଭଙ୍ଗାଚୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟାଇ ଆଣି ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବାକୁ ମୋ ଦେହରେ ଆଉ ବଳ ନଥିଲା। କିପରି ଏକ ସ୍ନାୟବିକ କ୍ଳାନ୍ତି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତୃପ୍ତିରେ ମୋର ସାରା ଦେହ ମନ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବାହାରକୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା ଭଳି ଭାବଭଙ୍ଗୀ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭିତରେ ଗୋଟିପଣେ ଥରୁଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରି କହିଥିଲି, ହଁ, ଏଥର ଯିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯାଉଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମୋ କଥାର ଇଙ୍ଗିତ ବୁଝିଥିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ନିର୍ଜନ କୋଠରୀରେ କୁମାରୀ ଲଜ୍ଜାକୁ ବିସର୍ଜନ ଦେଇ ଫେରିଲା ବେଳେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି, ଏହାପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଫେରିଯିବାର କିଛି ମାନେ ହୁଏ ନା। ମୁଁ ରିକ୍ସାରେ ବସିଲା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲି, ଆକାଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିର ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ସାରା ଅନ୍ଧକାର। ଅନେକ ଥର ସେଇ କୋଠରୀରୁ ମୋତେ ଆପଣ ଏହା ଆଗରୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଥର ଏଭଳି ସଜଳ ବିଷଣ୍ଣତାର ଅନ୍ଧକାରରେ ମୁହଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇନଥିଲା। ଆଜି ମନେ ହେଉଛି ସେ ହୁଏତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପବିତ୍ରତା ହରାଇବାର ବିବର୍ଷଣ। ସେଦିନ ମୋର ହଷ୍ଟେଲ ଫେରିବାର ନଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭିଭାବକଙ୍କଠାରୁ ବୀଣା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖାଇ ଆଣିଥିଲି।
ତା ଆରଦିନ ସକାଳୁ ମୋର ହଷ୍ଟେଲ ଫେରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବୀଣାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଦିନ ରାତିରେ ମୋ ଆଖିରେ ନିଦ ମାଉସୀର କାଉଁରୀ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ମନର ବନ୍ଧନ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସୁଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନ, ସେମାନେ ଦେହର ଆବେଦନ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ନିଜ ଦେହକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ନାରୀ ନିଃସ୍ୱ ହୋଇଯାଏ, ସେମାନେ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ? ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାରେ ଯେ ଏତେ ଶାନ୍ତି, ଏତେ ତୃପ୍ତି, ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରି ବୀଣା ଘରେ ହିଁ ଅତନ୍ଦ୍ର ଆଖିରେ ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲି। ସେଇ ଉପଲବ୍ଧିର ଇତିହାସ ମୋ ଜୀବନର ମଲାନଈକୁ ନୂତନ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିରେ କଳକଲ୍ଲୋଳିତ କରିଦେଇଥିଲା। ତା ଆରଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରିଲି। ଅବନ୍ତୀ, ଇନ୍ଦୁ, ଏନି, ରଶ୍ମି, ଶେଫାଳୀ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗ ପିଚକାରି ଧରି ହୋଲି ଖେଳରେ ମାତିଲେ। ମୋତେ ଯେତେ ଟାଣିଲେ ବି ସେ ହୋଲି ଖେଳରେ ମୁଁ ଭାଗ ନେଇପାରିନଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ନେହର ଅଲିଭା ସ୍ମୃତି ମୋ ମନରେ ଅଜସ୍ର ରଙ୍ଗ ପଲାଶ, ରଙ୍ଗୀନ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଫୁଟାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ କେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଅବା ରଙ୍ଗ ପାଣିରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳିଥାନ୍ତି? ସେଇ ପ୍ରଥମ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶେଷ ନୁହେଁ। ଆମ ଦୈହିକ ଘନିଷ୍ଠତା ଆମ ମନର ମିଳନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଦୃଢ଼ତର କରିଥିଲା। କେଉଁ ଉପାୟରେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଖସି ଆସି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି, ସେସବୁ ଦୁଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କିପରି ଭାବରେ ଯେ ମନରେ ମୋର ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ଆଜି ଭାବିଲେ ଆଖି ପାଏ ନାହିଁ। କେତେ ସଜଳ ସନ୍ଧ୍ୟା, କେତେ ଉଦାସ ନିର୍ଜନ ଅପରାହ୍ନ, କେତେ ମାୟାବିନୀ ରାତ୍ରିର ରକ୍ତିମ ସ୍ମୃତି ମୋ ଦେହର ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଲା। ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଗୃହର ଏହି ସୁରକ୍ଷିତ ସୁସଜ୍ଜିତ ଶିବିରରେ ବସି ପଛ ଜୀବନର ସ୍ମୃତି ଆଡ଼କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲାବେଳେ ସେହି ଫଗୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଅନୁଭୂତି ମନକୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବିହ୍ୱଳିତ କରିଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉଷ୍ଣ ସୁରଭିତ ନିଶ୍ୱାସର ସ୍ପର୍ଶରେ ଦିନେ ମୋ କୁମାରୀ ଦେହର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ଘଟିଥିଲା। କରକିତ ତନୁବଲ୍ଲରୀ ଅପୂର୍ବ ଲାବଣ୍ୟରେ କୁସୁମିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ସମ୍ଭୋଗର ଜୂପକାଠରେ ସେଇଦିନ ମୋର ପୁଷ୍ପିତ ତନୁ କେତେ ଶତ ସହସ୍ର ଥର ବଳି ପଡ଼ିଛି। ରମଣ, ପ୍ରଜନନ, ଶିଶୁ ପାଳନର ପୁନଃପୌନିକତା ଭିତରେ ସୁଖ କ୍ରମଶଃ ସ୍ୱାଦହୀନ, ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରଶମନର ନାମାନ୍ତର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର କୌଣସି ରଙ୍ଗ ନଥାଏ। ମୋର ଯେଉଁ କୁମାରୀ ଦେହର ଅଲେଖା ଶିଳାଖଣ୍ଡରେ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରଥମ ଶାରୀରିକ ଅନୁଭୂତିର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଦେହର ଶିଳାଲେଖ କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଉଛି। ତଥାପି ସେଇ ପ୍ରଥମ ସୁଖର ସ୍ମୃତି କାହିଁକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ତନୁକୁ ଅତନୁ କରିଦେଉଛି। ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ଟାଇମ୍ ଲାଇକ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଠିକ୍ ନା?